ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت عطا کیا، جنرل طاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز سے نوازا، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت سے نوازا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر داخلہ محسن نقوی رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز دیا گیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو کامیاب سفارتکاری پر نشان امتیاز سے نوازا۔ ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان، مارکہ حق کی عظیم فتح سے روشن عہد کا آغاز، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی، پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، عقائد نے پایا تکمیل تک پہنچایا، ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، شہر شہر گلی گلی سب ہلالی پرچم کے رنگوں سے رنگ گئے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب ہلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے، ثقافتی لباس میں ملبوس ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ دوسری جانب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آزادی کلچر شو، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء کی شرکت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد، کہا یہ دن ہماری قربانیوں، عزم اور ہمارے آباء و اجداد کی انتھک جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے عظیم قائد محمد علی جناح اور اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہر دور میں ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ ہماری افواج ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ فتح کے رنگ آزادی کے سنگ، جھنڈیوں سے گھر سجائیں، سب ہلالی پرچم لہرائیں، یوم آزادی کی خوشیاں مناتے پیارے بچوں کی تصاویر 365 نیوز کو بھجوائیں اور دیکھیں انہیں 365 نیوز کی اسکرین پر۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری، مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد، عرس تقریبات اور چہلم کے لیے شرکاء کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات، داتا دربار جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا، شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا انتظام۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی خوشیاں ساتھ ساتھ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آزادی کلچر شو، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء کی شرکت، معروف گلوکاروں اور طلباء نے ملی نغمے پیش کر کے سما باندھ دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، آنے والے دن بہترین ثابت ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد، اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ دہشت گردی کے افریت کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ، ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کی سست رفتاری پر اظہار برہمی، منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی، کہا منصوبے میں عالمی معیار کے مطابق سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائیں، تمام ذمہ دار منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔
सुप्रीम कोर्ट में 1980 के रूल्स की जगह 2025 के रूल्स लागू कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक ये रूल्स अहद हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। रूल्स तश्कील के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी, शहर की अहम शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, शादरा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक में बरसात। समनाबाद, अनारकली, मजंग समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। चीफ जस्टिस ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तस्वुर इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभालिए। पाक रेंजर्स और फौजी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का भी इनेकाद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान, सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी का केक भी काटा। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन ने जिस तरीके से हम पे हमला किया और उस पर पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया 4 दिन के अंदर, अपने जो है मुल्क दुश्मन को, हिंदुस्तान को जिस तरीके से उन्होंने उनका गुरूर जो है वो मिट्टी में मिलाया सबके सामने। अपनी फ़ौज को हम अपने उन शुहदा को, चाहे वो सिविलियन थे चाहे फ़ौजी थे, जिन्होंने इस जंग में कुर्बानी दी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। बलोचिस्तान में गवादर से योब तक जश्न आज़ादी का जश्न। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हुई। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मार्का हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। मार्का हक में तारीखी फतह से कौम की खुशियाँ दोबाला हुई। हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए। सरफराज बुगटी का पाक फौज को खिराज तहसीन। यौम आज़ादी और भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न एक साथ। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक थी। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आला अस्करी क़यादत और दोस्त ममालिक के सुफरा भी तकरीब में शरीक हुए। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर अवान की मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत को सलामी। भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बल बोते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए निडर बेटों की जरूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की तश्कील का ऐलान। सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। इस्लामाबाद में ग्रैंड तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत का घमंड था कि वो ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर कर देगा, लेकिन सिर्फ 4 रोज़ में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। भारत का मुकाबला उस फौज से था जिसकी पुश्त पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। 10 मई को एक नई कौम सामने आई। बहादुर जवानों ने सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन का मुकाबला किया। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अहद। 78वें यौम आज़ादी की कौम को पुरजोश मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारी आन बान और शान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जैसी बेमिसाल नेमत पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लाखों शोहदा को नहीं भूल सकते जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासिबत से साइकिल रैली का इनेकाद। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने साइकिल चलाकर रैली का इफ्तिताह किया। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली जेल रोड से गुजरती हुई दोबारा लिबर्टी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।